ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओं नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर ए सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान ज्योतिष परिसर को मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आपण को स्वागत करछि एवं हृदय प्रणाम करछि। आज दिनर महत्व रही आज सावित्री अमावास्या। जो भाव रे सावित्री जिते सत्यवान को विवाह करथिला से समय ताकू अदृश्य शून्यवाणी होता भगवान को द्वारा तोर ये सत्यवान जहाँ को तू विवाह करिया जाउछि ज्योतिषवाणी होता तुमर स्वामी 1 वर्ष पर मृत्यु हब। तार निष्ठा तार प्रेम तार अतुट भक्ति एते प्रगाढ़ थिला से जानिथिला मु जदि प्रकृत प्रतिवर्ता स्वामी निष्ठा भक्ति भाव सहित मो स्वामी को मु पूजा करुथिबी निश्चिंत रूपे मो सतीत्व बल सावित्री से निजे चिंता करते मो सतीत्व जदि पूर्ण रूपे प्रमाणित हब तो निश्चिंत रूपे मो स्वामी को मोठू कई छड़े पारे ना किंबा जेते शून्यवाणी हेले भविष्यवाणी हेले मध्य मु ताकू विजय प्राप्त करी मृत्युजय प्राप्त करी मृत्यु को जय करेबी केमती से मु आज प्रथमे महामृत्युजयंकर मंत्र पाठन कली जोटा कि आपण को प्रथमे आपण जेतबले जेकोसी रोग व्याधि भितर थिबे रोग व्याधि भितर थिबे किंबा मृत्युजग थिबो कि कोनोसी प्रकार आपण को जीवन रे समस्या थिबो तो प्रथमे यही महामृत्युंजयंकर मंत्र को पाठन करिवे। ये होचंती काल पुरुषर मुखरु मार्तंडेय ऋषिंकर जो पुत्र अल्पायु तांको भगवान बयस देथिले सत्यवान को मध्य कम बयस देथिले से कारण आपण जतले महामृत्युंजय मंत्र पाठन करिवे तो काल पुरुषंक मुखरु आपण प्राण को जीवित करी आपण जीवन को आपण आनी परिवे टाणी आनी परिवे से होची आपणकर महामृत्युंजय जत्र को जदि आपण पाठन करछंती मृत्यु को जय करिवे रोग व्याधि को जय करिवे आपण संसार थिबा समस्त दुख दुर्दशा महादेव ही आपणकर लाघव करि परिवे। सेतिपई प्रत्येक दिन गृह रे आपण महादेवंकर मंत्र को पाठन करंतु निश्चिंत रूपे कालजयी हेबे मृत्युंजयी हेबे आपणकर गृह रे रोग व्याधि एवं मृत्यु पीड़ा जोग जहाँ भी समस्या थिबो तार निराकरण हेबे। तो आज जीवा से भाव में आज सावित्री व्रत प्रत्येक घरे घरे साधव बहु माने तांको स्वामी पाई निष्ठा काष्ठा रखी आज भक्ति सहित पूजा अर्चना करुछंती। प्रत्येक देवी मंदिर रे काली बहुत पूजा आज पूजा करिवे समस्त देवी देवादेवी मंदिर मानक पूजा करिवे किंतु प्रथम मन रखंतु मृत्युंजयी जी काल पुरुषर जय को करछंती से होची महादेव देवदेव महादेव को आज आराधना करंतु तांको मंदिर रे आपणकर सावित्री व्रत पूजा करंतु निश्चिंत रूपे आपणकर स्वामीर लंबायु करिवे आयुष्य वृद्धि करिवे जहाँ भी विघ्न थिबो जहाँ भी समस्या थिबो ताको दूरीभूत करी एक शुभ परिणाम शुभमय परिणाम करिवे। तो आमे जीवा आज से भाव में आज दैनंदिन राशिफल कथा कहवा 12 गोटी राशि 27 गोटी नक्षत्र एवं पंजिका उपर आम आलोचना करवा परे परे आपणकर दैनंदिन राशिफल उपर आम आलोचना करवा। तो आज जीवा आज दिनर कौन महत्व रही कौन पंजिका रही तो आज होचंती अंग्रेजी 16 मे 2026 ज्येष्ठ अमावास्या मध्य आज सावित्री अमावास्या सावित्री व्रत प्रत्येक घरे घरे बहु माने आज सावित्री व्रत करिवे। वृष मास सौर मास जो सूर्यंकर मास वृष मास 2 दिन 16/5/2026 शनिवार आज दिन जो शनिवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि रात्र 1:38 पर्यंत रहिबो। दिजा नक्षत्र भोग हेबे संध्या 5:30 पर्यंत एवं मेष चंद्र रात्र 10:46 पर्यंत भोग रहिबे।
अद्य वृष राशि सूर्य उदय हे 5:12 समय एवं सूर्य अस्त हे बिछा राशि संध्या 6:14 समय सूर्य अस्त हे। चंद्र दृश्य संपूर्ण रूपे रे चंद्र अदृश्य रे जेहेतु अमावास्या तिथि अंधार पक्ष तो निश्चित रूपे आपन को आज चंद्र अदृश्य रे चंद्र आज संपूर्ण रूपे दृश्यमान हेबे नहीं। तो तेणु करी आपणकर अद्य वृष सिंह एवं कन्या राशि जेहेतु शनिवार वृष सिंह कन्या राशि व्यक्ति विशेष मान आज घातबार रही राहु काल रही जो समय आपन कौन पूजा आदि कर्म शुभ कर्म करने मना रही तो सकाळ सकाळ प्रातः 6:02 मध्य आपन कौन शुभ कार्य करंतु नहीं। परे परे राहु काल रही आपणकर काल बेला रही तो 8:55 गते एवं 9:47 मध्य आपण यही समय मध्य आपणकर रही काल बेला रही तो आपणकर संध्या प्रातः 6:48 मध्य आपण कौन कार्य करंतु नहीं। परे परे अमृत बेला रही आज दिन में अमृत बेला दिबा 8:40 गते 12:10 मध्य तो आपण यही समय अमृत बेला रही जेकोसी शुभ कार्य करंतु एवं रात्र 9:11 गते 10:33 मध्य आ महेंद्र बेला रही 6:02 मध्य एवं रात्र 8:55 गते एवं रात्र 9:47 मध्य आपणकर रही महेंद्र बेला। परे परे आज जो माने मूर्त हेबे जो माने मूर्त व्यक्ति हेबे से माने एक पाद पुष्कर दोष रही संध्या 5:30 गते 2 पाद पुष्कर दोष रहिबो। कृषि एवं गोत्र संपद दान आपण करंतु आपण पई पुण्य हबो। जो माने प्रथम रजदर्शन जो कन्या माने प्रथम रजदर्शन आज करिवे 10 मास गंड दोष संध्या 5:30 पर जति आपण रजदर्शन करछंती तो 5 मास गंड दोष रहिबो आ स्त्री संपन्ना मध्य बुद्धि हबो। तांकर आज जेकोसी समस्या रही रजदर्शन रे कांस्य पात्र ब्राह्मण विप्रमान को दान करंतु एवं रजचक्र जो माने रजचक्र हेबे से माने कामांतुर हेबे एवं आपणकर संध्या 5:30 शिव संपन्न हेबे। तो परे परे आज होउचंती सावित्री अमावास्या सावित्री व्रत सधवा बहु माने घरे घरे सावित्री व्रत करिवे। मत्स्य मांस आदि खाद्य खाइबा निषेध रही। आपणकर स्त्री संभोग और तैल सेवन करने निषेध रही। अद्य सावित्री व्रत पूजा उपवास कटक चंडी एवं झांझी मंगला आम जेहेतु कटक बसवास करुचु तो तेणुक कटक चंडी एवं झांझी मंगला मंदिर श्रीक्षेत्र रे श्री मंदिर रे सावित्री मंदिर एवं माँ विमला मंदिर एवं अन्यान्य समस्त देवादेवी मंदिर रे आज साधव मानकर पूजा अर्चना करेंगे। साधव माने व्रत पूजा करेंगे सावित्री व्रत पूजा करेंगे। ये थिला आज दिनर महत्व एवं जीवा आज दिन राशिफल पर आलोचना करवा। आज जो 12 गोटी राशि 27 कोटी नक्षत्र अच्छी तो तांको पर आम आलोचना करवा। आज जो मेष राशि रही राशि चक्र प्रथम राशि होती मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष मान आज जेहेतु जन्म चंद्र रही आपण समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करेंगे। व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में आज सुचिंतित सुकल्पित भाव में आप कार्य करेंगे। आपण कौन ना कौन कतरू अर्थ आपण पाखे आसी पहुँची पारे। आपण बंधु सहयोग मिल आपण यातायात क्षेत्र में निश्चित रूप सुफल पाइबे। जेकोसी जानवाहन क्षेत्र में सुफल पाइबे। आज आपण अत्यंत शुभ अच्छी पराक्रम बुद्धि पाइबा। आपण कार्य समस्त कार्य आज सुचिंतित करी प्रशंसित हेबे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम कौन ना कौन क्षेत्र सुसंवाद प्राप्त हो आज मन में खुशी आनंद प्राप्त हेबे। आज जेकोसी कार्य करेंगे सुचिंतित सुकल्पित सुभावना सहित करेंगे। आपण चिंताधारा व्यक्तित्व भावना आज वृद्धि पाइब। व्यवसाय वाणिज्य आज उत्तम चिंताधारा सहित कार्य करी सफलता हेबे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम मानसिक दुश्चिंता दूरीभूत हम एवं महिला माने विद्यार्थी माने कंपिटिशन जो माने क्रीड़ाविद माने थिबे से माने मध्य आज सफलता अर्जन करेंगे। जो मानकर दिजा नक्षत्र मेष राशि से सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी कारण तांको आज क्षति थिबा कारण शुभ रंग रही लाल शुभ संख्या रही आपनकर 9 आराधना माँ बगला देवी को आराधना करतु हनुमान चालीसा पाठन करतु। पर जी राशि चक्र द्वितीय राशि होती वृष राशि। वृष राशि आज द्वादश चंद्र
जेहेतु आज पथ भय बंधन जोग रहिबो आपण व्यय हेबो खर्च हेबो अत्यधिक खर्च कारण अत्यधिक व्यय कारण आपणकर मन में अशांति सृष्टि हेबो आज अଯଥା कार्य आपण मन निवेश करेंगे आपणकर व्यतिव्यस्त रही अଯଥା कार्य व्यतिव्यस्त रे आज जेकोसी क्षेत्र में अपमान जोग रही प्रीतिहानि जोग रही स्वामी स्त्री भितर सुखर हानि जोग आज जो माने विवाहित पुरुष माने आज स्वामी स्त्री भितर मनोमालिन्य सृष्टि हो कौन कथा को नहीं आपण भितर झड़झंझा सृष्टि हो पारे पीड़ा पाई कष्ट पाई आपणकर कौन ना कौन स्वास्थ्य चिंतित हेबे स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्या उपजी आपण आज मेडिकल रे हॉस्पिटल भर्ती होगा जोग रही आपण व्यय हम खर्च हम जो मैंने विदेश में रही से आज दिन क्षति रही आपण व्यय खर्च अଯଥା टेंशन बुद्धि पाइब अଯଥା खर्च बुद्धि पाइब अଯଥା कार्य आज मनोनिवेश करी आज सत्संग त्याग करी कुसंग आज पड़े आज सांगसाथी सागर आज कौन चक्रव्यूह पड़ी आप कौन क्षति हो पारे मानसिक दृष्टि कौन क्षेत्र आज दुसंवाद प्राप्त हेबे मानसिक अस्थिरता सृष्टि हो कार्य हानि घटव व्यवसाय वाणिज्य परिवहन में आज निश्चित रूप आज अधिक खर्च होगा कोटि ना कोटि क्षतिर भरणा क्षति हो पारे आपन को मानसिक अस्चिंता दुश्चिंता बुद्धि पाइपे आर्थिक स्थिति खराब होगा कारण आपणकर जो मानकर आपणकर जो मानकर कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि 3/2 से अत्यधिक क्षति थी कारण आपण दिन शुभ शुभ रंग रही गोलापी रंग आप आज व्यवहार करूँ शुभ संज्ञा 6 आराधना माँ कमलादेवी आराधना करूँ शुक्रंगर महामंत्र को पाठन करूँ से भाव में राशिचक्र तृतीय राशि होती मिथुन राशि आज एकादश चंद्र सर्व शुभदा भवंतु समस्त कार्य आज सफलता हे आपड़ जदि विवाह कर्म आपण विवाह कार्यपाई आप जाऊे कि आपणकर विवाह जदि आपणकर लगुव निश्चित रूप आज सफलता हे आपणकर चाकरी क्षेत्र में व्यवसायी क्षेत्र में परिवहन क्षेत्र में एवं विद्यार्थी मान कथा जदि कह पाठपढ़ा क्षेत्र में उच्च कंपिटिशन क्षेत्र में कम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा क्षेत्र में आज जो मैंने चाकरी करछंती जो मैंने व्यवसाय करछंती महिला मान कथा कहतु विद्यार्थी मान कहतु इंजीनियर डॉक्टर समस्त क्षेत्र में आज जो क्षेत्र में आप जो सेक्टर आज कार्य करुवे निश्चित रूप आज सफलता अर्जन कर आज लाभ फल अधिक अच्छी आज यदि पुंजी निवेश कर व्यवसाय तो लाभ फल पाइबे सफलता हे जेकोसी कार्य आज कर सफलता हे आप बहुत दिन पेंडिंग बकेया थिबा कार्य आज सफलता करेंगे एवं बकेया थिबा धन प्राप्ति हेबे कौन गुप्त जगार आज आज आपण पाखे पहुँच आज लाभ फलटा बहुत अधिक थी कारण आप मानसिक शांति भोग करेंगे समस्त कार्य आत्मतृप्ति प्राप्त हेबे एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो मानसिक दुश्चिंता दूरीभूत हो समस्त कार्य आज सफल रूप रूपायित करेंगे आपणकर विद्यार्थी माने पिला मानक पाठ पढ़ार आज बहुत उन्नति रही समस्त कार्य सफलता अर्जन कर आज मन में खुशी व्यक्त आनंद करेंगे आर्थिक स्थिति आज सुदृढ़ हम व्यय आज कमिज से कारण आपणकर आज मन में आनंद उल्लास परिवार खुशी लहरी खेली समस्त कार्य आज सब गृह कार्य आरंभ कर आपड़ जेकोसी पेंडिंग थिबा कार्य आज सुसंवाद प्राप्त पाइबे जेकोसी कार्य आज बकेया अच्छी सफलता अर्जन करेंगे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम व्यय फल आज कमिज से कारण आपको जो मानकर 6/3 आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि से टी आज सतर्कता अवलम्बन कर आवश्यकता अच्छी कारण क्षति दिन अच्छी तो आपन कौन करेंगे ना आपणकर शुभ रंग हूँ सबुज रंग को आज व्यवहार करूँ शुभ संख्या 5 संख्या को व्यवहार करूँ एवं आपणकर आराधना होती बुद्ध महागर को आराधना करूँ गणेशंकर महामंत्र को पाठन करूँ किंबा आपण कात्यायनी देवी को आराधना करूँ आपण दिनटी आज शुभमय हम पर जा राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि होती दशम चंद्र रही जेहेतु आपणकर आज निश्चित रूप जेकोसी कर्म करेंगे कर्म पितांकर सहयोग मिल आज जेकोसी कर्म करेंगे से कर्म आपन को आज निश्चित रूप खुशी व्यक्त हे कर्म करी आप उचित कर्म करेंगे उचित कर्म आप पुंजी निवेश करेंगे उचित कर्म करी आज प्रशंसित हे सम्मानित हे समस्त कार्य आज सुकल्पित सुचिंताधारा सुव्यक्तित्व सुभावना सहित कार्य करी प्रशंसित हे सफलता अर्जन करेंगे आज गुरुजन निश्चित रूप आपण प्रति आशीर्वाद रहिबो
ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସହଚରୀ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବେ, ସେ କର୍ମରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମରେ ଖୁସି ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ମାନସିକ ଦୂଷିତ ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଆଜି ଉଚିତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ କର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆଜି ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନ ପାଇଁ ସୌଖ୍ୟପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ 8/4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 2। ଆରାଧନା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଗ୍ରହାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ଆପଣ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ସିଂହ ରାଶି ମାନେ ଲିଡରସିପ୍, ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଏବେ ସେ କାହା ଅଣ୍ଡରେ କେବେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଗରିବ ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଗର୍ବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ରାଶିମାନେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବଗତ ଲକ୍ଷଣ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନ ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନ ଲାଗିବ, କୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜି ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶରୀରରେ ପବିତ୍ର, ମନରେ ପବିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଶରଣାପନ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଯଥା ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରୁଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କୌଣସି ଅଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ବାଦ ଦେଇ ଭଲ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ହେବ। ଆପଣ ମନରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି 10/5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆରାଧନା ମାତଙ୍ଗୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର 13ଟି ନମସ୍କାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଓಂ ଅଦିତ୍ୟସ୍ୟ ନମସ୍କାରଂ ଯେ କୁର୍ବନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଆୟୁର୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ବଲଂ ବିଜଂ ତେଜସେସଂ ଚଜାୟତେ। ତ 13ଟି ନମସ୍କାର ପରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରିବେ। କିମ୍ବା ଜବାକୁସୁମଂ ଶଙ୍କାଶଂ କାଶ୍ୟପ୍ୟଂ ମହାଦୂତ୍ୟଂ ଧ୍ୱାନ୍ତରଂ ସର୍ପପାପଗ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋସ୍ମି ଦିବାକରଂ। ଓಂ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ, ରବାୟ ନମଃ, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଭାନବେ ନମଃ, ଖଗାୟ ନମଃ, ପୁଷ୍ଣେ ନମଃ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ, ଅର୍ଚାୟ ନମଃ, ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ସବିତ୍ରାୟ ନମଃ, ଅର୍କାୟ ନମଃ, ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ସବିତୃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନମଃ। ଏ 13ଟି ନମସ୍କାର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଆପଣ ଗ୍ରହାଧିପତି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ରବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବେ, ଆନନ୍ଦିତ କରିବେ, ସଫଳତା କରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରେ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି, ରାଶିଚକ୍ରର ମଧ୍ୟମ ରାଶି। ଷଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପୀଡ଼ା ଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯଦି ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପାରିବାରିକ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିପାରିବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ ନ କରି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆପଣ ଅଯଥା
ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ଗୃହରେ ଯେକୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆପଣ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନୋମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇବ। ଦୁର୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅସଫଳତା ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ ହେବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ମନ ଆଜି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିବେ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରହିବେ। ଆଜି ଆୟ କମିଯିବା କାରଣରୁ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଜି କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 12/6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛି ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ସପ୍ତମ ରାଶିକୁ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜାମିତ୍ରେ ସପ୍ସ୍ତେ ବିପୁଳାଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ, ବାଣିଜ୍ୟରେ, ପରିବହନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆଜି ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ, ପ୍ରେମ ଭାବ ଯୋଗ ରହିବ। ତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଆଉ ଶନିଙ୍କର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଭୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଶନି ମିତ୍ର ଭାବ। ତୁଳା ରାଶିରେ ଶନି ରହନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରେ, ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର। ଆଜି ଲକ୍ଜରିୟସ୍, ଆଜି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର। ଶାସ୍ତ୍ର, କଳା, ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ପ୍ରେମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଉଥିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ ହେବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ ଆଜି ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଇଥିବା ବାକି ଧନ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି। 15/7 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6 ଏବଂ ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧଳା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6। ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର କରିବେ ନା, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁ, ଶତ୍ରୁ, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଜି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ, ରୋଗରୁ ନିରୋଗ ହେବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁରୁ ବିଜୟ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରି ଆଜି ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ କରିବେ। ରୋଗମୁକ୍ତି ହେବେ, ଋଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ମନରେ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣକୁ ଆଜି ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ବିଜୟର ଦିନ, ପରାକ୍ରମର ଦିନ। ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ମାନି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଥିବେ, କୌଣସି କେସ୍ କୁସ ଲିଟିଗେସନ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଥିବ, ତ ସେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।
ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା କରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟର ଥିବେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓକିଲମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଛା ରାଶି, ତ 17/8 ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 9 ଏବଂ ଆରାଧନା ମା ବଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପରେ ପରେ ରାଶି ଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳରେ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ପ୍ରେମ ଜନିତ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ପ୍ରେମରେ ଆଜି ଜଡ଼ିତ ଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଥିବେ, ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରେମରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାରେ ପାଠରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଗାରିମା ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30 ପରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇପାରେ, ତ ସେ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30 ପରେ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ହଜିଯାଇପାରେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହଜିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30 ପରେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧନୁରାଶି 19/9 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧନୁରାଶି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରହାଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3 ଏବଂ ଆରାଧନା ଆପଣଙ୍କର ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପମାନ ଯୋଗ ରହିବ, ଆପଣ କଳହ ଯୋଗ ରହିବ, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଠିକ୍ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ହେବେ, ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ହେବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଘର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆପଣ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାତୃଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମାତୃ ସୁଖରେ ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାଠକୁ ନେଇ ପାଠରେ ଆଜି ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଗୃହରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ଅପନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ଅପମାନ ଯୋଗ ପାଇବେ। ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅପନିନ୍ଦା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଇଏ ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅପନିନ୍ଦାର ଦିନ ଅଛି, ଅପଯଶର ଦିନ ଅଛି, ଅପବ୍ୟୟର ଦିନ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପମାନ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ କାରଣରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖମୟ ହେବ। କଳହ ସୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅସଫଳତା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଦୁଃଖମୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 21/10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି, ଏ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି 21/10 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶୁଭ ଦିନ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା। ଆରାଧନା ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ବା କଳା। ଆରାଧନା ହେଉଛି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ ଏଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି। ଆମେ ଯିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଉଛି ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି।
तो तांकर ग्रहाधिपति होउछन्ति शनि। शनि जेहेतु रहिबे तो शनि आज कौन करेंगे, शनि होउछन्ति मंगलकारी ग्रह। आपण समस्त मन भितर भय रहे शनि आपण को शनि 7.5 पड़े कि शनि दशा पड़े शनिकर दृष्टि पड़े कारण आपण को समस्या सृष्टि। शनि हूँ आज्ञा खराब ग्रह नुह, शनि गोटे मंगलकारी समाज संसार राष्ट्र मंगलकारी ग्रह। से महादेव आशीर्वाद कारण से समाजर कर्मफलदाता। तार हूँ अभिशप्त अच्छी पितृकष्ट पाइला, तार पत्नी गोटर अभिशप्त था, तार जहाँ पर दृष्टि रहिबो तो निश्चित रूप से अशुभ फल मिलिबो। से महादेव को आराधना करी महादेव ठारू वर प्राप्ति होता। तो शनि को से कर्मफलदाता संसार समाज सुप्रीम कोर्टर जज कर देते। जार भल कर्म रही तार जदि शनिकर दृष्टि रहिबो ताको भल फल मिलिबो, जार खराब कर्म रहिबो शनिकर दृष्टि रहिले ताको खराब फल मिलिबो। तेणुक शनि केवे खराब नु, जेहेतु आप ग्रहाधिपति होचन शनि आपणकर आज पराक्रम बुद्धि करेंगे। आप तृतीय चंद्र रही, तृतीय चंद्र कौन करेंगे ना आपणकर लोक संपर्क बुद्धि हम। आज बंधु नूतन बंधु आज निश्चित रूप सृष्टि करें, नूतन बंधुंर सहज मिल आपण गृह को निश्चित रूप कौन ना कौन व्यक्ति बंधु होकर आसती अतिथि रूपे आसवे। आज अतिथि देवो भव, अतिथि को सत्कार करूँ आपण बहुत उत्तम दिन रही। आपण छोट भाई भणीकर आपको सहयोग मिल, छोट भाई मानकर प्रेम भाव प्रीति भाव सृष्टि हम। आपको आज किसी कार्य कर मन टे आत्मतृप्ति पाइबे, आत्मसंतुष्टि पाइबे, पराक्रम बुद्धि पाइबे। जो मैंने कंपिटिशन थे, जो तृतीय थर्ड हाउस हूँ कंपिटिशन कम्युनिकेशन हाउसटा लोक संपर्क छोट भाई भणी क्षेत्र, जेहेतु से क्षेत्र को चंद्र जाऊँच तो आपणकर छोट भाई भणीकर आज उन्नति रही। आपण पराक्रम बुद्धि पाइब, कंपिटिशन आज निश्चित रूप फास्ट हे। जो मैंने क्रीड़ा जगत में थे निश्चित रूप क्रीड़ा आज कौट ना कौटी सक्सेस हे। जदि इंटरव्यू दौथे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौथे सफलता हे। चाकरी जदि आप अनुष्ठान अच्छा निश्चित रूप सफलता हे। कौन परीक्षा देवे तदि सफलतार दिन अच्छी, लोक संपर्क दिन अच्छी। आज नूतन संपर्क आज सृष्टि करेंगे, नूतन संपर्क आज बुद्धि पाइब। आज सांगसाथी समस्त महल में आपण अत्यंत मीन राशि बहुत 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 अत्यंत उत्तम दिन रही। तेणुक जो मानकर द्वितीय चंद्र आज धन आपणकर कुंभ राशि तृतीय चंद्र जेहेतु आप पराक्रम बुद्धि पाइब। व्यवसाय वाणिज्य परिवहन में आप उत्तम जोग रही, चाकरी क्षेत्र में उन्नति जोग रही और समस्त क्षेत्र आज उन्नति थी कारण आपण बहुत उत्तम रहिबो। जो मैंने 24/11 शतविषा नक्षत्र कुंभ राशि से आज दिन अशुभ रही। तेणुक सतर्कता अवलम्बन करने आवश्यकता अच्छी। एवं आज दिन शुभ शुभ संख्या रही आपंकर 8, शुभ रंग रही आपंकर नील बा कला रंग को आज व्यवहार करूँ। एवं आराधना हूँ माँ दक्षिणकाली महादेव दक्षिणकाली देवी को आराधना करूँ एवं हनुमान चालीसा पाठन करूँ। शनिंकर महामंत्र को आज पाठन करूँ, आपण अत्यंत शुभ दिन रही। राशि चक्र शेष राशि सर्वशेष राशि होती आपणकर मीन राशि। जेहेतु मीन राशि आप सर्वशेष राशि, सहानुभूति राशि, सर्व धैर्यपूर्ण राशि। आपण को मीन राशि को जमती कहे अपेक्षार फल मिट, जी शेष था भर से धैर्य थाई। राशि चक्र मेष ठारू मेष राशि ग्रहाधिपति मंगल, से सब तत्परता ऊर्जा एनर्जेटिक सहित अधैर्य सहित सब कार्य करती। जदि सफलता न मिला मंगल बैक रिटर्न फेरती, पछकू फेरी आसती। किंतु बृहस्पति होती देवता मानकर गुरु, ब्राह्मण धन जन गोप लक्ष्मी पुण्य करती और सब धैर्य रखती। उत्तम फल देवाक से अपेक्षा करते आप कर्म अनुसार आपको फल दिखती। से बृहस्पति जार मालिक, बृहस्पति जार अधिपति ग्रह स्वामी सी होती मीन राशि बृहस्पति होती जेहेतु अधिपति ग्रह स्वामी। तो शेष राशि तो आपन को सब अपेक्षार फल जमी मिठा सदा सर्वदा। मीन राशि माने सबुबले सबु कार्य गुड़ा विलंब कले सफलता अर्जन करती। सफलता तांको पाद तले ही छुए कहीं ग्रह अधिपति होती बृहस्पति। तो आज द्वितीय चंद्र रही। आज धन मान सम्मान बुद्धि पाइब, धनर बुद्धि पाइब। उपयुक्त जगह आप धन निवेश करी आज लाभवान हेबे। पिता माता आज शुभ दृष्टि पड़ो, शुभ दृष्टि आपण पर रहिबो। आज कुटुंब परिजन साथ आज उत्तम व्यवहार हम। आज खाद्य पेय भल खाद्य पेय आज खाइबे, आभूषण प्राप्त हेबे, आज भल अलंकार प्राप्त हेबे एवं आपण भल नूतन वस्त्र परिधान करिपारंती एवं भल सुसाद्य खाद्य आज भोजन करेंगे। आज सुस्वाद्य खाद्य कोट ना कोटी आज मिल आपणकर समस्त सागर आज उत्तम संपर्क उत्तम व्यवहार स्वामी स्त्री मध्य परिवार मध्य समस्त भितर आज सुसंपर्क बुद्धि हो। जो मैंने विद्यार्थी मैंने अच्छा
ତାଙ୍କର ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସତର୍କତାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ଥିରତା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଜି ଠକାମିର ଦିନ, ଚୋରିର ଦିନ, ଆପଣ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଧନ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଅନଟନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 26/12 ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅଛି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଏ ଥିଲା 12 ଗୋଟି ରାଶି 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ୟାକୁ ଯଦି ନିଜ ମନରେ, ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ଭିତରେ ୟାକୁ ଆଦୃତ କରି ୟାକୁ ମାନି ଚଳିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ନଚେତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ଅସୁବିଧା ଅନଟନରେ ଆପଣ କାଳତିପାତ କରିବେ, ଆପଣ ଦିନଟି ଆଜି ଦୁଃଖମୟ ହେବ। ତାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ସେହି ସଂଖ୍ୟାର, ସେହି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ତ ଆପଣ ତାକୁ ମାନି ଚଳିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭମୟ ହେବ। କୌଣସି ଦୁଃଖ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆପଣ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ରାସ୍ତାରେ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ, କୋମଳ ସଦୃଶ ଅତିବାହିତ କରିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜିର ସୁବିଚାର ରହିଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଦ ରଖିବେ ବସୁଧା ଉପରକୁ, ଏ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବେ, ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସମୁଦ୍ର ବସନ ଦେବୀ ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁ ଭ୍ୟମ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶେ କ୍ଷମା। ପାଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାଦ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଏଇ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମନକୁ, ଶରୀରକୁ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓಂ ଗଙ୍ଗେଶ୍ଚ ଯମୁନେଶ୍ଚ ଗୋଦାବରୀଶ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧ୍ୟଂ କୁରୁଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ସୁବିଚାର ଗୁଡ଼ା କହୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଛି, ଆକୁ ଯଦି ମାନିକି ଚଳୁଥିବେ, ଆକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆକୁ ଗତିବିଧି ଭିତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ଗତିବିଧି ଭିତରେ ଚଳନୀରେ ଆପଣ ଚାଲିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଛୁଇଁବେ। ଆପଣ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଜୀବନର, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଆପଣ ସମାଜର, ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମୋଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସଫଳତା ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ତେଣୁକରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ଥାଉ ଖରାପ ଥାଉ, ଭଲରେ ହିଁ ଯିବ। ଆପଣ 4ଟା ଋଣ ଆଜ୍ଞା ସୁଝିବାକୁ ଅଛି ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ହେଉଛି ପିତୃ ଋଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋଷି ଋଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବ ଋଣ ଏବଂ ଭୂତ ଋଣ। କ'ଣ ଋଷି ଋଣ? ଋଷି ମାନେ ପିତୃ ଋଣ କ'ଣ? ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ତାଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କର ଋଣଟାକୁ ଆପଣ ସୁଝିବେ। ଆତ୍ମକାରକ ହେଉଛି ଗ୍ରହ କିଏ? ନା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ପିତୃ ଋଣ। ଋଷି ଋଣ, ଯେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ଯାହା ଗୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଋଷି ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ସମାଜକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଉପକାରିତା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର
जो अवदानटा हूँ आम आमर हिंदू शास्त्र हिंदू धर्म जो वरदान सदृश आम तांकरी दया आम तांकरी अनुसरण करी आम आज ये श्रेष्ठ जन्म मनीष जन्म को उपकृत होइछु। ये मनीष जन्म रे आम समस्त कार्य अपन संपादन करि पारछु। जो ऋषि मान अवदान आम तो तांकर ऋण सुझिया कले अपन पुष्प धला पुष्प देकरी प्रत्येक दिन राम कृष्ण जगन्नाथ जहाँ भगवान ठाकुर रखिछन्ती ताकू टे पूजा करंतु, तांको मंत्र पाठन करंतु, आराधना करंतु। परे परे देवऋण देवऋण कौन ना अतिथि देवो भव। आपण गृह को जदि किए अतिथि आसुचंती केही भी व्यक्ति विशेष आसुचंती कौन भिक्षुक आसुचंती तांको आपण अतिथि भावे देवता भाविकी तांको टिके स्मरण करंतु, तांको टिके जल अर्पण करंतु, ताको किछि खाइबाकू दियंतु, दान दान पुण्य करंतु, तो आपण पई अत्यंत शुभ हबो। भूतऋण कौन जो प्राणी माने रहिले पशु पक्षी कीट पतंग से मास्तु किछि ना किछि खाद्य दियंतु, आपण पई अत्यंत शुभ हबो। तो ये थिला होछि चारटा ऋण आपण सुबे। जो माने ब्राह्मण माने घृतऋण टिके होम करिवे, अग्नि उपरे टिके घृत लगे आपण कार्य करंतु, आपण पई अत्यंत शुभ। ब्राह्मण पई 5टी ऋण आ अन्य जाति गोत्र मान पई 4टी ऋण सुझिबे। आपण जीवन यहाँ हूँ जीवनचर्या आपको जदि प्रत्येक दिन मानिकी चलुंट से हिसाब से कार्य कर आपण जीवन में दुख दुर्दशा झड़ झंझा किसी भी आसबनी। आप सदा सर्वदा सर्व सुखमय सर्व आनंदमय और सर्व शांतिपूर्वक हेबे। आमर आज एति कही मुझे आज दिन दैनंदिन राशिफल को समाप्त करुच्ची। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु वसुधैवं कुटुम्बकम्। ये वसुधा भितर जो मैंने अच्छा से शांति अनुभव करंतु, सुखरे कालातिपात करंतु, सुखरे जीवन यापन करंतु। समस्तों ये भगवान पात्रे मु प्रार्थना करी आज दिन कार्यक्रम ये रखुची। जय जगन्नाथ, जय मां शारला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।